all the friends in media. Today we want to hold this press meet in connection with the arrest of Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, the former CM of AP. Today morning around good 6 morning to a.m. all the friends in media. Today we want to hold. Please remove the sound. Yeah. Okay. On 9 September, today at 6 a.m. at RK Function Hall, Nandyal, the CID Special Investigation Team officials have arrested the prime accused, Sri Nara Chandrababu Naidu, former Chief Minister of AP, in connection with the alleged fraud in the Skill Development Corporation involving approximately 550 crores. This case revolves around the establishment of clusters of centers of excellence in state of Andhra Pradesh. A total estimated project value was 3,300 crores, and the fraud that was caused, the huge loss caused, is in the excess of 300 crores. So the arrangement is a 90% Siemens company with 10% of Andhra Pradesh government money, together amounting to over 3,000 crores. So Andhra Pradesh government released 371 crores, a large part of which was siphoned off, a small part of which was employed to establish centers of excellence. And the money, most of which was diverted to shell companies through fake invoices, and no actual delivery or sale of items mentioned in the invoices is seen in the investigation. This investigation implicates the prime accused, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, along with the Telugu Desam Party, as beneficiaries of the misappropriated funds. Although the investigation began with the head of these Skill Development Corporation and the accused companies as the prime accused, the investigation revealed that the whole prime mover and prime conspirator, the principal conspirator behind the entire scheme, and who orchestrated the transfer of the public funds from government to private entities via shell companies, as happened with the active leadership of Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. He possesses exclusive knowledge of the transactions leading to the issuing of government orders and memorandum of understanding time to time, which makes him the central figure of this investigation. The ultimate use of the misappropriated funds, including cash holdings, with certain individuals like Vikas Kanvilkar of Design Tech, requires further examination. Key documents related to the case have gone missing, and Shri Nara Chandrababu Naidu and other individuals are the primary suspects. The investigation is focusing on locating the misappropriated funds, making the custodial interrogation of Shri Nara Chandrababu Naidu very much necessary. He, being in a very important position as head of the political party and also having occupied the office of the Chief Minister, there is every chance of him investigating the influencing the course of investigation. Therefore, the necessity of taking him into custody. The material, including statements of public officials recorded under Section 164 CRPC, clearly points to the involvement of Shri Naidu as the principal decision maker to release the money in advance from government. The charges in this case carry penalty of more than 10 years of imprisonment, and given this deep-rooted conspiracy, the custodial interrogation is deemed necessary to uncover all aspects of the
financial fraud. The role of this common players along with him associated with the investigation, more particularly the secretary and the son of the former chief minister, all this requires further investigation. ED and GST, the central agencies, have already investigated into it. You all know it is public document. Since it is a deep-rooted economic offense, a thorough and deep investigation is done by duly following all the criminal law procedures. All the laws and subject matters are deeply examined and the relevant material will be placed before the competent court. The entire offense has occurred in the knowledge of the prime mover, the conspirator and final beneficiary of this defalcation money. And being the former CM of AP and his capacity to influence witnesses and other accused has come on the record. His arrest is therefore necessary because of the position that he holds, and it is clearly visible that he is trying to thwart the investigation and tamper the available evidence. Therefore, we have taken into custody, and further course of events will be informed through the media. Thank you. Okay, no, English part completely. Start telling things that you are asking. Time. Yeah. This is first. సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సంబంధించి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న సమాచారం అండి. 371 crores అనేది గవర్నమెంట్ జియోస్ ద్వారా విడుదల చేయడం జరిగింది బడ్జెట్ రిలీజ్ ఆర్డర్ ద్వారా. ఆ 371 crores ఈ 3,300 crores అనే దాంట్లో 10%గా పరిగణిస్తూ ఆ యొక్క 371 crores సొమ్ము డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీకి 100% ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. డిజైన్ టెక్ నుంచి పివిఎస్పి అనే కంపెనీ, అలాగే ఏసిఐ అనే షెల్ కంపెనీ, అలైడ్ కంప్యూటర్స్ అనే ఈ షెల్ కంపెనీస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. ఈ షెల్ కంపెనీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసింది ఏమనగా ఇంకా సెవరల్ షెల్ కంపెనీస్కి వీరి నుండి వెళ్ళినట్టు ఏసిఐ, నాలెడ్జ్ పోడియం, ఈటీఏ, ప్యాట్రిక్ షెల్, ఐటీ స్మిత్, భారతీయ గ్లోబల్, ఇన్వెబ్, పోలరిస్, క్యాడెన్స్, అలాగే 1-2 సింగపూర్ బేస్డ్ ఫారెన్ కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి, వాటికి వెళ్ళడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్లో మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నుండి డిజైన్ టెక్ అనే వెళ్ళటం విషయంలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్స్. జూలై 14, 2014కి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు సిమెన్స్ కంపెనీ మధ్య ఒక మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ని ఆర్గనైజ్ చేసిన వాళ్ళు డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీ. మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ని ఆచరణలోకి తీసుకురావడానికి జూలై తర్వాత సెప్టెంబర్ నాటికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అని ఒక కార్పొరేషన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ని ఈ ఉద్దేశంతోనే ఫామ్ చేశారు అనడానికి ఒక ఆధారం ఏమనగా ఎంఓయు సైన్ చేసే నాటికి జూలై 14, 2014 నాటికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేది లేదు. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు సిమెన్స్కి ఒక ఎంఓయు ద్వారా ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక సెప్టెంబర్ నాటికి 10 సెప్టెంబర్ 2014 స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయటం జరిగింది. ఆ కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయడానికి గల
ప్రభుత్వ నిబంధన ఏమనగా క్యాబినెట్ అప్రూవల్ అనేది ఇందులో జరగలేదు. సో క్యాబినెట్ ఆమోదం లేకుండా ఒక కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఆ కార్పొరేషన్కి హెడ్గా ఎవరినైతే నియమించారో గంటా సుబ్బారావు గారు, ఎండి అండ్ సిఇఓ, అదే వ్యక్తికి ఇంకొక 2 నెలల వ్యవధిలో చైర్మన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫిషియో సెక్రటరీ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అనే పదవి మరియు సెక్రటరీ టు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ స్కిల్ అని ఒక పదవి, అలాగే ఎండి అండ్ సిఇఓ అని ఒరిజినల్ పదవి, అలాగే 4వ పదవి ఏమనగా ఎక్స్ ఆఫిషియో సెక్రటరీ టు చీఫ్ మినిస్టర్. అంటే ఇదే వ్యక్తికి ఆ దురుద్దేశపూర్వకంగా 4 పదవులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ 4 పదవులు మరొకసారి చదువుతున్నాం. గంటా సుబ్బారావు గారు ఎక్స్ ఆఫిషియో సెక్రటరీ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఎక్స్ ఆఫిషియో సెక్రటరీ టు చీఫ్ మినిస్టర్, సెక్రటరీ టు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్, మరియు 4వ పదవి ఎండి అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. అలాగే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ తో సిమెన్స్ కంపెనీ ఎవరైతే ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారన్నారో ఆ ఒప్పందం కుదుర్చిన కంపెనీ పేరు డిజైన్ టెక్. ఆ డిజైన్ టెక్లో ఉన్న సీనియర్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరైతే ఆఫీసర్ ఉన్నారో, సీనియర్ ఆఫీసర్, ఆ ప్రైవేట్ వ్యక్తి పేరు జీవీఎస్ భాస్కర్ అనే ఆయన ఉంటే, ఆయన భార్య సతీమణి అయిన అపర్ణ ఐఏఎస్ ఆఫీసరు, ఉత్తరప్రదేశ్ క్యాడర్, ఆమెని ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి డిప్యూటీ సిఇఓగా 2015లో నియమించడం జరిగింది. 7/10/2015. 10/9/2014 కార్పొరేషన్ ఫామ్ అయింది. 7/10/2014 అంటే సంవత్సరం తర్వాత డిప్యూటీ సిఇఓగా ఎవరు వచ్చారంటే ఎవరైతే ఆ కంపెనీలో ఉన్న సీనియర్ పాత్రధారు ఉన్నారో ఆయన వచ్చి. ఇన్వెస్టిగేషన్లో మరో విషయం తేలింది ఏంటంటే ఆమె ఈ ప్రజెంటేషన్స్లో కూడా ఆమె పాల్గొన్నారు అని కూడా తెలిసింది. అలాగే 90% పెట్టుబడికి 10% ప్రభుత్వం మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనే ఈ అరేంజ్మెంట్లో 90% పెట్టుబడి ఏమనగా అసెంబ్లీలో 11/3/2015 ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీలో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేశారు. దాదాపు 2,500 కోట్ల పైన సిమెన్స్ కంపెనీ నుండి పెట్టుబడి రాబోతుంది. ఆ పెట్టుబడికి గాను ప్రభుత్వం నుండి 370 కోట్లు రిలీజ్ చేయవలసి ఉంటుంది అని అసెంబ్లీలో పేర్కొన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత ఒక మానిటరింగ్ కమిటీ వేసి నవంబర్ 2015లో దాన్ని పైగా అడిగారు తప్ప ఫార్మల్ దానికి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఆ 90% ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు రావట్లేదు అని ఏమాత్రం ప్రయత్నం జరగలేదు ప్రభుత్వం నుంచి జరగకపోగా ప్రభుత్వం నుండి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి అధికారులు నోటింగ్స్ రాసినప్పటికీ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేయరాదు అని వారి ఒపీనియన్స్ రాసినప్పటికీ ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో ఆ 371 కోట్లని జీవోల ద్వారా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. 2,500 లేక 3,000 కోట్ల దాకా కనపడే ఈ 90% పెట్టుబడి ఏదైతే ఉందో దానిని చూపించడానికి చేసిన కుట్ర ఏమనగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చేతిలో 546 కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే ఒక్కొక్క సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ 6 చోట్లకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో 6 చోట్ల ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. ఈ 6 చోట్ల 546 కోట్ల రూపాయల వ్యయం ఏదైతే ఉందో అందులో 10% అనగా 58 కోట్ల రూపాయలని ప్రభుత్వ వాటాగా ప్రకటించడం జరిగింది. ప్రభుత్వ వాటా అయిన 58 కోట్లను తో నిర్మించిన ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సెస్లో సిమెన్స్ కంపెనీ వారు ఇదే 58 కోట్లను ఒక సిమెన్స్ కంపెనీకి డిజైన్ టెక్ వాళ్ళు అఫీషియల్గా సాఫ్ట్వేర్ కొనుగోలు చేసేందుకు వ్యయం వెచ్చించారు. సాఫ్ట్వేర్ కొనుగోలు చేయడానికి 58 కోట్లు ఏదైతే వ్యయం జరిగిందో అదే సాఫ్ట్వేర్ కొనుగోలుని అదే సాఫ్ట్వేర్
పరికరం అనలేము, సాఫ్ట్వేర్ని ఎన్నో రెట్లు దాన్ని వెచ్చించి అదే ఈ 3,000 కోట్లుగా వారు చూపించారు. సో 3,356 crores-తో చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టులో ఆల్మోస్ట్ 3,000 crores-కి 58 crores-కి కొన్న సాఫ్ట్వేర్నే వెచ్చించి ఇన్ఫ్లేట్ చేసి చూపించారు. ఇది అక్కడ ప్రధానమైన కుట్ర జరిగింది. ఇక యాక్చువల్గా గ్రౌండ్లో జరిగిన ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటారా, దాదాపు 130 కోట్ల దాకా యాక్చువల్ వ్యయం జరిగింది. అంటే ఈ సెంటర్స్ అన్నిటిలో పరికరాల నుండి ఇంకోటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, కాస్టింగ్, అవి ట్రైనింగు, అవన్నీ ఆ 130 కోట్లకే కన్ఫైన్ అయ్యి, సో దాదాపు 371 మైనస్ GST 46 తీసేయాలి. అది 40 తీసామనుకోండి, 330లో ఒక ఈ 130 తీసేస్తే ఆల్మోస్ట్ 120 crores దగ్గరికి వస్తుంది. కరెక్ట్ ఫిగర్స్ చెప్పాలంటే 120 crores దాకా వస్తుంది. ఈ 100+ crores ఏదైతే ఉందో ఇది సైఫన్ అయిన అమౌంట్. ఈ అమౌంట్నే ఒక ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే ద రోల్ ఆఫ్ సర్టన్ పీపుల్, ఇప్పుడు నోటీసులు ఇచ్చి వారికి సర్వ్ చేయడం ద్వారా వారిని క్వశ్చన్ చేయడానికి వస్తే శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళక ముందు చేసిన ప్రయత్నంలో భాగంగా మనోజ్ వాసుదేవ్ పరదసాని అనే అతను డిజైన్ టెక్ సంబంధించిన వ్యక్తి. ఈయన UAEకి 5th సెప్టెంబర్ని పారిపోయాడు, ముంబై నుంచి వెళ్ళిపోయాడని సమాచారం. సో ప్రధాన విట్నెస్లు, ప్రధాన అక్యూజ్డ్ పారిపోవడంలో పెండ్యాల శ్రీనివాస్ గారని ఫార్మర్ సెక్రటరీ టు ఫార్మర్ CM, ఆయన కూడా హైదరాబాద్లో అవైలబుల్ కాదు. ఆయనకి కూడా కాంటాక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే USA వెళ్ళిపోయారని తెలిసింది. సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో UAEకి మరియు USA కూడా మా CID టీమ్స్ వెళ్ళి వారిని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. వారిని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ప్రధాన నిందితుడైన ఈరోజు అరెస్ట్ చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వారిని క్వశ్చనింగ్ చేయడం ద్వారా ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ కనెక్టెడ్ పీపుల్ ఎవరెవరు ఉన్నారో వారిని కూడా ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే కిలారు రాజేష్ అని వ్యక్తి, ఈయన శ్రీ నారా లోకేష్ గారితో సన్నిహిత సంబంధాలు గల వ్యక్తి. నారా లోకేష్ గారి పాత్ర మరియు కిలారి రాజేష్ పాత్ర కూడా సీరియస్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ మనీ సైఫనింగ్ చేయడంలో ప్రభుత్వ సొమ్ముని ప్రైవేట్ ఖాతాల్లోకి వేసుకొని ప్రైవేట్ ఖాతాల నుంచి తిరిగి పార్టీ అధిపతులుగా ఉన్న శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే శ్రీ నారా లోకేష్ గారు వారి యొక్క ఖాతాల్లోకి వెళ్ళటం అనే ఏదైతే సైఫనింగ్ జరిగిందో ఈ యొక్క మనీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నిటినీ పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ మనీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నిటినీ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి అవసరమైన టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎవరెవరినైతే అదుపులో తీసుకున్నామో ఇప్పటివరకు తీసుకున్న వాళ్ళని వారి నుండి వచ్చిన సమాచారం బట్టి తప్పకుండా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ వైడెన్ అవుతుంది. అలాగే నారా లోకేష్ గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషనే కాకుండా ఏపీ ఫైబర్ నెట్ కార్పొరేషన్ మరియు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్, అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ డైవర్షన్ అనే కేస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. ఈ రెండిట్లో కూడా ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. దానిపైన కూడా సీరియస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. అండ్ nothing will be left uncovered. Everything will be brought out and criminal justice system అనేది రోల్ అవుట్ చేయడానికి ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా చేయడం జరుగుతుంది. So everything is covered. You can ask any questions. అది విజయవాడకి ట్రావెల్ చేస్తున్నారు.
రాత్రి 2:30కి మా వాళ్ళు వెళ్ళినప్పటికీ వారిని మేమైతే 6 AM వరకు ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయలేదండి. అంటే 1:30కి వెళ్తున్నారు అని సమాచారం కాన్వాయ్కి ఇవ్వడం వలన పోలీసు వారికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయన 1:30కి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారనే ఉద్దేశంతో మా టీమ్స్ అక్కడ ఉండడం జరిగింది. కానీ మార్నింగ్ 6 AMకే వారిని కలవడం జరిగింది, మాట్లాడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత బై రోడ్ ట్రావెల్ చేస్తామన్నారని బై రోడ్ తీసుకొచ్చాం. హెలికాప్టర్ ఆఫర్ చేసాం, వద్దన్నారు. హెలికాప్టర్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఓరోకల్ నుంచి సులభంగా తీసుకురావచ్చు అనుకున్నాం, కానీ ఆయన వద్దనడంతో బై రోడ్ ప్రయాణం జరుగుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ 50-60% జర్నీ కంప్లీట్ అయింది. సో విజయవాడ చేరిన తర్వాత డ్యూ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ ఫాలో అయ్యి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ అని ప్రతి జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాం. వారి వయసుని దృష్టిలో పెట్టుకొని, వారి హోదాను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కటి జరుగుతుంది. ఆనరబుల్ ACB కోర్ట్ విజయవాడలో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజే. అంటే మార్నింగ్ 6 కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఈవినింగ్ కల్లా కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. అది ఇప్పుడు నేను వచ్చాను కదా, లాంగ్ భయాన్ని ఇచ్చాను కదా. 38 అని అన్నారు కదా. సో మీకు ట్రాక్ మొత్తం చదివాను కదా, హిస్టరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ నుంచి. సో న్యాచురలీ ఒక్కొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏమవుతుందంటే అనుమతులు ఎవరు ఇచ్చారు ఏమిటి అని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ MDని ప్రధానంగా తీసుకొని జరుగుతుంది. తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇన్వెస్టిగేషన్లోని పాత్రలు ఒకరు మించిన పాత్ర ఇంకోది ఉంటుందో అది ప్రధాన నిందితుడిగా మారుతుంది. అలాగే ఛార్జ్ షీట్లోని లిస్ట్ ఆఫ్ అక్యూజ్డ్ అనేది రివైజ్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ అక్యూజ్డ్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది కోర్టుకి. సో వీఆర్ సపోజ్ టు గివ్ లిస్ట్ ఆఫ్ అక్యూజ్డ్ ఫస్ట్ అండ్ అగైన్ రివైజ్ ద లిస్ట్. ఈరోజు రిమాండ్ అండి ముందు ఎలా చూస్తారు, ఫస్ట్ మీరు విన్నారు కదా అప్పుడు జరిగిందంతా. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ ది కాంప్లిసిటీ ఆఫ్ ది అక్యూజ్డ్, ప్రధాన నిందితుడు అని అనడానికి గల సరైన కారణం లేకుండా స్టార్టింగ్లోనే ప్రధాన నిందితుడు అనేలేరు ఎవరు. అదే అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కార్పొరేషన్ అనమాట. ఒక కార్పొరేషన్ ఒక MD దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత ఒక కంపెనీస్ నుంచి కార్పొరేషన్ నుంచి జరిగిన కరస్పాండెన్స్ గవర్నమెంట్కి వస్తుంది. గవర్నమెంట్లో ఫైల్స్ మూమెంట్ అని చూసిన తర్వాత అప్పుడు పాత్రదారులు అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఛార్జ్ షీట్ వరకు కూడా డెఫినెట్గా 2-3 నంబర్స్ మారుతాయి అక్యూజ్డ్. అది ఇట్ ఈస్ కామన్. చెప్పాను కదా, వాళ్ళ పాత్రలు అవన్నీ కూడా విచారించడం జరిగింది. వాళ్ళ నోటింగ్స్ని నోట్ ఫైల్స్ వాళ్ళ నోటింగ్స్ అన్నీ కూడా సో అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ PV రమేష్ గారిని, శ్రీమతి సునీత గారు స్పెషల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్, వారు విచారించడం, వారు నోటింగ్స్ చదవడం, నోట్ ఫైల్లో వారు ఏం రాశారో చదవడం, ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. అండ్ వారు రాసింది వారు క్లియర్గా గవర్నమెంట్ ఇవ్వకూడదు అని రాశారు. క్లియర్ ఇది ఇవ్వడం మాకైతే సమ్మతం కాదు అని స్పష్టంగా రాశారు. అలాగే అప్పటి ప్రధాన కార్యదర్శి గారు శ్రీ IVR కృష్ణారావు గారు అందరు నోటింగ్స్ చదవడం జరిగింది. ఇట్స్ అ వెరీ వైడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండి. క్లియర్ మీకు ఇందాక మెన్షన్ చేశాను కదా, మానిటరింగ్ కమిటీ అని పెట్టారు. ఆ మానిటరింగ్ కమిటీతో ఎటువంటి ఎఫర్ట్స్ పెట్టలేదు. 90% గురించి అడగాలి కదా, 90% ఎప్పుడు పెడతారని. ఒకరి తర్వాత ఒకరు IAS అధికారులు చెప్పండి. ఫర్దర్ అరెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మీకు మెన్షన్ చేశాను కదా, ఎవరెవరైతే ఈ ఇంపార్టెంట్ కేసులోంచి ఇంపార్టెంట్ పాత్ర గలవారే మిస్సింగ్ ఉన్నారు. సో వారిని తీసుకురావడానికి తప్పకుండా వీల్ మేక్ ఎఫర్ట్స్ టు గో టు UAE, మిడిల్ ఈస్ట్
wherever in Middle East and also to USA. రెండు చోట్ల కూడా we will take the help of other agencies and secure the arrest of these important accused. ఎందుకంటే వార్ అండ్ ఇంటర్పోల్ సహాయం కూడా తీసుకుంటాం. రెడ్ కార్నర్ నోటీస్ ఇవన్నీ ఇష్యూ చేసి we will go follow all the procedure and protocol. ఎందుకంటే వాళ్ళ తర్వాతే ఇంకేదైనా ముందుకు వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్. వారి ద్వారా మిగతా పాత్ర జ్యుడిషియల్ స్టడీ చేసాం. యా క్లియర్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండి ఆన్లైన్. ఇంకా అన్ని డీటెయిల్స్ తర్వాత చెప్తాను అమ్మా. అంటే సంబంధం అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఎంతవరకు సంబంధం ఉంది అంటే ఆ యొక్క వాల్యూ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కొనుగోలు చేసినంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది మాకు. ఇన్ఫ్లేషన్తో సంబంధం లేదు. ఇన్ఫ్లేషన్ చేసిన పాత్ర మీ ఇండియాలో ఎవరో కంపెనీ చేసుకుంటే మాకేం సంబంధం అని వాళ్ళు అట్లా. దట్ ద డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీ ప్రధాన అక్యూజ్డ్ ఆ కుట్రలో భాగంగా ఉన్నారని క్లియర్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం అనేది అప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేసినవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క పరికరాలు సాఫ్ట్వేర్లు వాటిని ఆచరణలో పెట్టారు. దాంట్లో కొంతమంది ట్రైనింగ్లు కూడా వెళ్ళారు. అప్పట్లో అవన్నీ ఆపరేషన్ అవ్వడం కూడా జరిగింది. ఈవెన్ మన డ్రైవర్ ట్రైనింగ్ కూడా ఒకసారి కానిస్టేబుల్ కూడా పంపించాం, మేము కూడా పంపించాం ట్రైనింగ్. సో ఆయా సాఫ్ట్వేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ట్రైనింగ్కి వెళ్ళటం తీసుకోవటం అదంతా ఒకటి. వాల్యుయేషన్ అనేది ఇంకోటి. వాల్యుయేషన్లో అది అమలు చేయటానికి ఎంత అవసరమో అంత కాకుండా తక్కువ పెట్టారు, కొంతమంది తప్పించారు, డైవర్ట్ చేశారు. అది అక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. 371లో జిఎస్టీ తీసేయాలి, 30-40% జిఎస్టీ. ఒక్క నిమిషం, అది జిఎస్టీ ఎంత -40, 371 -40, 331లో 118 stipend of not stipend and implemented amount. So 100 is acha GST correct है. तो 100 आता है sir. It not he case private case 270 is 270 stipend, 100 is implemented. 270 crores total stipend amount, 100 crores implemented amount, టోటల్ 370 వస్తుంది. అది ఈ 370లోనే మనం జిఎస్టీ కట్టింది ఎంత అంటే 40. సో ప్లీజ్ ఆ క్లారిటీ రాసుకోండి. అంతే కదా. ఇప్పుడు 370 - 40 జిఎస్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 330 ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటెడ్. 370 బ్రేకప్ ఎలా 270 వరకు సైఫండ్, 100 బ్రేకప్. ఎస్, నారా లోకేష్ గారి పాత్రని వైడ్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ క్లియర్లీ. ఈ నాట్ ఓన్లీ ద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ బట్ ఫైబర్ నెట్ కార్పొరేషన్ మరియు అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ డైవర్షన్ కేస్, ఈ రెండు కేసుల్లో కూడా ఆయన పాత్రని సీరియస్గా విచారిస్తాం. డెఫినెట్గా ఉంటుంది. మీకు ఆ డీటెయిల్స్ తర్వాత ఇవ్వగలం. ఓకే, ఇంతవరకు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం కదా. మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇంకా ఫర్దర్ కోర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. అండ్ ఆ విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోఆపరేషన్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆయన చెప్పడం బట్టే మనం ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫర్దర్గా చేయగలం. ఓకే ఓకే, సహకరించారండి. ముందు అడిగారు, చెప్పాము, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం, అన్ని ప్రొసీజర్స్ కరెక్ట్ ఫాలో